فاتحة لحضرة سيدنا مولانا حبيبنا شفينا برتعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أبو جميع البيت وإخوانه من الأنبياء المرسلين ولكل من الصالحين الصالحين من رسلتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصحبه وسلم أجمعين ثم إلى رسلتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأشهد الله رسول الله أجمعين وعلى الإمام الحسن والإمام الحسين بجميع ذريتهم ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد الباقر صلى الله عليه وسلم الله خير وقال ما لا من المهاجر محمد بن مقدم محمد بن عليه ما لا مقدم سنة أمر مخبار أخوان جميع السلسلة تلك السادة العالمين وذيب بن حداد محمد رحمة الله الشيخ البارس محمد بن زين حبشي عبد الله إدريس أبو بكر سيد أصحاب الطريقة المحمدية وصولا بالولاية الخلفاء وسلسلتهم أجمعين ثم إلى روح شيخنا الصلاة والسلام على محمد المصطفى الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقير محمد بن علي الفقير محمد بن الفقير عبد الرحمن بن محمد نور العرش ثم إلى روح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدوي ثم جميع الأوتار والأوتار الجابر النظام قاتل العظام ثم على كل ولي وولية من شر صغير وكبر سلم الجنين وصلا في الولاية خلفاء مع سلسلة مع الحباب الشريف ومع الحباب الشريف فاطمة محمد بن عبد القادر الفقير أمه ثم إلى روح الحباب عفيفة بنت إسماعيل الحباب خامس الباب عائشة عرفان الباب زينب العلي جميع البيع أمهاتي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إلى رمية الفعل المتنسل بين الرسل والأنبياء والأولياء وصولا من فرعهم وسلسلتهم أجمعين ثم إلى رسل ثاني الأولياء مولانا الشريف الآية الله مولانا رحمة الله خير مولانا ملك إبراهيم مولانا كيري مولانا بونا مولانا درجات مولانا فريجوك مولانا مريم مولانا قدوس مولانا رجل فتح مولانا شخص بكر مولانا جمال الكبرى مولانا إبراهيم أسمر مولانا السلام مولانا سيد فاطمة تميم جبت الجميع والصدق والخلفاء وهذا سلسلتهم أجمعين ناظر الحبيب حسين بن أبي بكر عن رسول الله عليه وسلم الحبيب محمد بن الحداد محمد بن عبد الرحمن السباق الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاش الحبيب أبو بكر محمد السباق أبو بكر بن عبد الله العطاش الحبيب صالح بن عبد الله العطاش والحبيب أحمد بن حسن العطاش وعلي بن محمد حبشي وعلي بن سالم الأدعج بن الشيخ أبي بكر بن سالم ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن هاشم السباق بن الحبيب حسين ثم إلى هارون ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخان كعمر بن السلام بخليل بن قيم سيد يوسف تلام حبيب شيبة قلت حبيب أبي بن أبن ثم إلى روح محمد بن أحمد بن حضار بن أحمد بن محمد بن حضار محمد بن عبد الشمس جمالك في جابة الشرقية المستر والرجال الكل ما إلى مولانا إسماعيل الجيلاني بن حبشي جماعة أولياء في النساء جماعة في النساء جماعة وما لا جميع ذلك في الزنبل والفراد والأقدار ومضاد الفاس والشام وإلى جميع ذلك في معلا وفي البقي وفي شبيكة في جميع بقاع الأرض وصولا في الولاء خلفاء مع السلسلة أجمعين ثم يرى الشيخ النبي سيدنا المياه كرنا من قلب أبي بيلك رئيس من بجوري من السكون أخبارنا من سير السنس المشاري من مدريد
الشافعي مالك حنفي حنبلي من غزالي عبد العربي سيد عبد العزيز الدباغ سائر علماء وأهل السنة والجماعة أجمعين وصولا في الولاية خلفاء وأهل سلسلتهم ثم إلى روحي والنحسات بندا ابن مولانا يوسف من الأرواح وصول الجماعة في بندا ثم إلى مولانا الشيخ عبد المنان شيخنا ويحيى جماعة في بندا جميع ذلك في حوزها وخارجها وجميع العلم وصولا وقرآن وأهل سلسلتهم أجمعين ثم إلى رحمتنا بن حسن خصوصا ثم إلى روحي ثم إلى روحي عن يسوع تصبح وخصوصا إلى روح الحبيب سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن علي جميع أهل الدرب ونائب أحمد محمد هشام والأشهر الحبيب حسن بن صالح البحر أبي عبد الله بن سلم طاهر جميع رجال البراء رجال الأسر والصوف سيدنا علي بن الفقيه سيد الأوائل وسيد الذي يحيى بن سبحان سيد المنجبي وبنية إسرائيل القلب البعد والسلوك والمطلب سيد قبل السيد مدر وتتعلم المطلب تذكر وتذكر الاستفادة والحث تلغى مغضاة القرب الثوابر ثم إلى رهبائنا وباركم أمهاتنا وأمهاتكم جميع أهل لا إله إلا الله المسلمين ثم نزار ولا ذاكر من قرأت كتبهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سلام فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Masih ayat tentang Harut wa Marut dan yang berhubungan dengan itu 102 surat Al-Baqarah. أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ونزل جميع صلوات أهل محمد سلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سلام عليه وسلم. Teruskan pembagian perkara-perkara kharibul adah dari Tajul Muslimin. Yang ketiga, ini saya mengikuti cara berpikir, pendapat dan yang dinukil Al-Allamah Kiai Misbah. Kalau yang biasa saya tahu itu sederhana sekali. Kalau untuk para nabi rasul sebelum nubuwah disebut irhas, jamaknya irhasat seperti yang di Maulid Habsyi itu. Wa qad taqaddamat lahu qabla an-nubuwwati irhasat. Irhas itu perkara yang khariqul adah, nulayani adat, yang luar biasa, yang tidak diterima adat, yang terjadi kepada para nabi sebelum diangkat menjadi rasul, atau diistilahkan sebelum menjadi rasul, sebelum menjadi nabi. Bagi yang berpendapat kalau nabi usia 40 ya, sebab kan ada yang berpendapat semua nabi itu mulai bayi sudah nabi. Kalau rasul arba'in, risalah. Tapi kalau nabi dari bayi. Dasar kelompok ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kuntu nabiyyan wa Adam bainal ma'i wat tin."
aku telah menjadi nabi, sedangkan aku Nabi Muhammad sudah angkat menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih berbentuk bahan tanah dan air. Artinya melihat hadis Rasul ini, nabi itu mulai bayi sudah nabi. Saya pribadi berpendapat ini, tapi tetap kita nukil pendapat ulama, ada yang berpendapat lain. Jadi irhas itu untuk calon nabi, kata mereka. Mukjizat kedua boleh dijadikan satu ini, irhas sama mukjizat untuk nabi rasul. Perkara khariqul adah yang diberikan kepada nabi rasul, kalau diberikan kepada aulia disebut karamah, kalau diberikan kepada orang soleh biasa yang bukan wali disebut ma'unah, kalau diberikan kepada orang fasik, saya ulangi definisi istidraj, yang keempat istidraj, keluar biasaan yang diberikan kepada orang fasik atau kafir. Fasik saja sudah masuk istidraj, kafir apalagi. Terserah itu bentuknya. Ini pemahaman yang ada di saya dari dulu ini. Mukjizat, karamah, ma'unah, istidraj. Terserah nanti itu. Contoh waliyadzubillah, ada orang durhaka kepada guru, durhaka kepada orang tua, tapi tambah hari tambah kaya. Kalau dia pedagang, kalau dia punya pesantren, tambah hari tambah banyak muridnya, tambah manfaat. Kalau dia punya majelis, tambah hari tambah ramai. Kalau dia pejabat, tambah lama jabatan naik terus. Itu istidraj sudah. Ada orang, hatta meskipun muslim, walau muslimah, fasik, sebab dia ya'sillah, keluar biasaan jalan terus, itu sudah istidraj. Sihir masuk ilmu istidraj. Gampang sekali definisinya itu. Istidraj itu keluar biasaan yang diberi perkara-perkara yang luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala kepada orang fasik atau kafir. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena itu kalau kita diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu khauf. Ini karamah, ma'unah, apa istidraj. Karamah kita bukan wali, ma'unah kita bukan soleh. Jangan-jangan istidraj. Itu harus ada khauf terus, introspeksi terus. Para masyayikhuna, maha-guru saya yang diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Ta'ala, haula'i ala khauf. Sering keluar dari mulut-mulut beliau itu. Apa ini bukan istidraj? Jangan-jangan ini istidraj. Jangan sampai saya menjadi minal mustadrajin. Itu terus khauf itu. Qulubus salihin, apalagi yang aulia, soleh biasa saja sudah begitu. Ini jangan-jangan istidraj. Saya beri contoh harian saja. Anda ingin sesuatu, setiap meminta kepada Allah diijabah, hati-hati itu. Kalau Anda saleh berarti ma'unah. Kalau Anda masih fasik berarti istidraj. Contoh yang harian di kita lagi, kadang terbersit di hati, saya habis berdosa sama Allah Ta'ala kok aman-aman aja ya, gak ada bala ini. Itu istidraj. Terkadang bala diakhirkan, tidak langsung tapi nanti. Terkadang yaumul qiyamah. Hati-hati. Nasallallahu as-salamah wal afiyah lana wa lakum wa lil ahbab. Kembali ke pembahasan kemis ya. Yang ketiga, keluar biasaan yang keluar dari orang, muncul itu keanehan, muncul itu kharqul adah, muncul itu perkara luar biasa, bukan dari nabi dan bukan dari wali. Yang nomor 3 ini ada berbagai macam arah. Satu, ada ulama yang ahli ilmu wifik, aufak. Ini masuk kelompok nomor 3 ini. Kita juga tahu banyak yang nomor 2 ada ahli ruqyah. Ini baik, bukan kaum ahlus sunnah kita pakai juga ini ilmu ruqyah.
Kalau kita dari dulu sudah ada, dari zaman Rasulullah SAW sudah ada ruqyah. Sudah dikenal bahasa ruqyah di Indonesia. Mau kemana? Saya ingin ke majelis itu, mau dibacakan Al-Quran, mau diruqyah. Kalau bahasa Jawanya disuwuk, ditiup-tiup kayak bacaan Al-Quran. 3, ada yang lewat azimah. Dia tidak harus nabi, tidak harus wali. Memang ada ahlinya, ada ilmunya. 4, ada yang lewat khasiyah. Apa itu khasiyah? Keistimewaan yang ada pada pribadi manusia. Jadi bawaan lahir itu ada memang. Jadi ada orang dia tidak tirakat, dia bukan nabi. Ini tolong diperhatikan, ini penting. Ini nukilan bagus dari Kiai Misbah ini. Dia ada orang laisa bi nabi, dia bukan nabi. Wa laisa bi wali, dia bukan wali. Wa laisa bi saleh, bisa saleh bisa tidak. Kadang biasa-biasa saja. Tapi memang Allah berikan dia kelebihan, ini ada. Jadi jangan heran kalau kadang ada orang tidak mukmin tapi mampu memunculkan keanehan-keanehan. Bisa jadi Allah bikin begitu. Jadi memang fulan lahu khasiyah, bawaan lahir. Ada itu yang keempat. Ada lagi 5, ilmu istikhdam, pakai khaddam. Bisa jin ini dibagi 2, ada jin kafir, ada jin muslim. Bisa syaitan, khaddamnya setan. Nah, bisa setan ini macam-macam ya. Yang jelas tidak ada yang muslim kalau syaitan. Kalau jin masih ada. Kalau syaitan pasti syar. Itu yang 5 ya, ilmu istikhdam. Yang ke-6 ada lagi khariqul adah. Perkara ini nulayani adat, luar biasa. Tapi bukan dari badan seseorang, bukan dari jiwa seseorang, bukan dari bawaan lahir, tapi dari benda-benda yang tertentu. Memang Allah memberikan di dalam benda itu ada khasiyah, ada khasiatnya. Jangan sampai Anda salah paham. Itu bukan dari nabi, bukan dari wali, bukan dari orang soleh. Ya dasar Allah membuat benda itu diberi khasiyah saja. Berapa itu? Ke-6. 7, melalui ilmu sihir. Nah, 7 macam kharqul adah dari bagian ketiga ini. Bagian ketiga tadi sudah saya terangkan. Untuk bagian 3 ini bukan dari nabi, bukan dari wali. Tapi ini memang khalqun min khalqillah, ciptaan Allah. Dan itu ada. Ini ulama yang saya baca ini kitab. Bukan bikin-bikin, memang ada. Jadi jangan gampang menilai orang yang luar biasa. Oh ini wali, oh ini keramat. Oh belum tentu. Pahami ilmu. Ilmu yang sahih, yang dari ulama una itu tidak akan keliru. Yang musalsal pemahamannya. Alhamdulillah kita punya pemahaman dan punya ilmu ini ada silsilah dari 2 arah. Pertama silsilatul alfaz, bagi para santri tolong diperhatikan. Mempelajari ilmu itu harus musalsal. Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Baqi sangat ahli urusan ini. Urusan isnad ini beliau memang pakarnya. Jadi beliau mengeluarkan isnad bukan hanya dalam hadis, dalam ijazah pun pakai isnad. Saya menerima ijazah ini dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai pemilik pertama. Itu perlu, itu bukan memunculkan keanehan-keanehan, bukan. Memang perlu. Kalau tidak ada isnad, kita tidak bisa membenarkan pemahaman kita. Nah, kita talibul ilm harus punya isnad 2. Ada isnad lafaz ilmu, kita baca hadis di depan guru, baca kitab,
baca tafsir, baca ilmu kitab apa saja, guru kita menerima dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, ada makna murad. Memang ada makna yang semua guru sama, seperti ja'a Zaidun, telah datang siapa Zaidun, Zaid itu ya di mana-mana orang artikan seperti itu. Tapi dari pentingnya makna murad ini, qama Zaidun saja artinya kadang beda. Selama saya belajar dengan guru saya dalam ilmu nahwu, oleh Abdul Mu'id Abbas dan lain-lain, kalau mengartikan qama Zaidun, telah berdiri Zaidun Z. Siapa Zaidun Z? Waktu saya ngaji tauhid di Tegal, ada riwayat Syekhuna Ki Sa'id waliullah ahli tauhid itu radhiyallahu taala anhu. Beliau kalau mengartikan qama Zaidun tidak seperti itu. Di sana pakai bahasa Jawa, jadi ngadekaken sapa Allah ing Z. Allah taala membikin berdiri Z gitu kalau mengartikan qama Zaidun. Sebab beliau ahlul ma'rifah. Tidak mau waktunya sebentar pun terlupa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna murad ini. Tidak keliru, betul itu makna murad. Nah, makna murad ini sangat diperlukan di dalam pemahaman yang gawat-gawat, yang penting-penting. Pemahaman tentang Allah, pemahaman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemahaman tentang malaikah, pemahaman tentang nubuwah. Ini hati-hati, jangan pakai makna lafaz, gawat, bisa salah paham Anda. Saya ulangi, jadi ada isnad yang musalsal dalam al-fadhul ilm dari guru sampai pengarang kitab pertama, bahkan sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai malaikat Jibril, bahkan sampai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Al-Quran atau hadis qudsi, isnadnya sampai kepada Allah. Makna lafaz, Anda boleh berkiblat kepada kamus. Boleh, silakan saja. Asal kamusnya sahih. Tapi begitu makna murad ini harus ada isnad lagi ini. Saya menerima pemahaman tentang ini dari guru saya, pemahamannya seperti ini. Guru saya dari gurunya sampai Rasulullah SAW. Ini intisari Anda ngaji, Anda belajar kepada guru itu yang ini, yang makna murad. Selain makna murad Anda bisa ambil di mana saja, di waktu kapanpun. Anda beli kamus, beli kitab, bisa kalau makna lafaz. Karena itu Al-Allamah Al-Habib, ini alamah plus wali besar Al-Habib Abdurrahman As-Segaf Bukit Duri itu, saya dengar dari sebagian orang yang mendengar dari beliau bahwa beliau itu paling marah kalau ada orang mengambil ilmu dari terjemahan kitab bahasa Indonesia kan banyak itu. Saya mengerti yang beliau maksud. Ini pemahaman makna murad ini yang tidak bisa diriwayatkan di terjemahan. Dan kita tidak bisa menentukan ini sahih apa tidak, sebab kita bukan ulama, kita talib ilm. Nah, intisari Anda belajar dengan Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Faqih, dengan Maulana Al-Imam Sayyidina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, dengan guru-guru beliau-beliau, baik pemahaman yang ada di Habib Abu Bakar Muhammad As-Segaf, Habib Ali bin Muhammad Habsyi, atau saya yang dari jalur guru-guru saya yang lain, Syekhuna Abu Yahya dari guru-gurunya ke atas, Syekhuna Ahmad Giran dari guru-gurunya ke atas, dan guru-guru saya yang lain. Ini ada makna murad. Wah, ini penting ini. Aslinya mencari ilmu ya ini. Kalau yang lain bisa diambil di mana saja. Kalau Anda kebetulan mendapatkan makna murad untuk hal-hal yang penting, tolong dicatat, sendirikan. Mahal ini. Sangat mahal. Jelas yang berkait tentang Allah, terkait tentang Rasul, pemahaman tentang wilayah, zikir, kemudian apalagi yang penting-penting itu tentang malaikah, usul ilallah, apa itu sampai kepada Allah, haruskah, hukumnya bagaimana. Nah, hal-hal yang penting-penting ini harus Anda terima dari saya
dan dari guru-guru Anda yang lain yang ada isnad musalsal kepada para ulama ahli sunnah wal jamaah yang aulia salihin sampai tersambung kepada Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda bertanya kepada saya, tolong diberitahu dong mana yang makna murad, mana makna lafal. Saya tidak perlu ngomong, tinggal dinilai saja sendiri. Anda kan ada akal berpikir, ini keterangan penting apa tidak ini? Oh ini penting ini. Dari siapa Abdurrahman dapat ini? Saya jelas dari masyayikhi. Kalau dalam thariqah paling banyak dari Sayyidina Maulana Al-Walid, tidak semua tapi aksar pemahaman thariqah saya dari Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Jilani. Untuk urusan thariqah, untuk urusan dengan Nabi Muhammad, untuk urusan dengan pembahasan aulia, wilayah dan lain-lain, paling banyak dari Sayyidina Maulana Al-Walid atau dari orang-orang yang menerima dari beliau. Radhiyallahu ta'ala anhum wa jazahum anni wa ankum khaira alfi jazaa. Kemudian ini satu persatu tadi kharqul adah yang 7 akan diuraikan oleh Al-Allamah Kiai Misbah satu persatu, tapi ini panjang, jadi insyaallah di waktu-waktu yang akan datang ini panjang sekali uraian beliau ini. Insyaallah saya ringkas yang penting-penting saja sebab ini sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sampai 14 halaman, panjang sekali. Saya ringkas dulu, nanti insyaallah dibacakan di waktu yang akan datang. Alhamdulillah, ini saya nukil dari kitab Bahjatut Talibin karangan Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid. Ternyata di kitab ini ada penjelasan saya kemarin tentang tabaiyah. Itu saya terima dari guru-guru saya. Tapi kebetulan ternyata di kitab ini ada. Jadi saya baca saja untuk akhir ta'lim sore ini. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad su'ila an dhalik Sayyidina al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad nafa'allahu bih. Fa'ajaba biqawlih. أما كون الكرامات من المعجزات فذلك بحكم التبعية دون الاستقلال. Adapun pemahaman bahwa karamatul aulia itu berasal dari mukjizat nabi si wali, nabi para aulia, tinggal Anda kiaskan kalau aulia umat Nabi Muhammad berarti karamahnya dari Nabi Muhammad. Kalau aulia Nabi Musa berarti aulia kaum Musa berarti berasal dari Nabi Musa yang kemarin saya bahas. Fadzalika, maka hal itu bihukmi tabaiyah, itu hukumnya tabaiyah, ikutan saja. Mereka mendapat karena ikut kepada si Nabi. Dunal istiqlal, bukan mereka mampu dari diri mereka sendiri, punya aliran sendiri, punya kekuatan sendiri, tidak. Mereka hanya makmum. Hebat, na'am, tapi makmum, bukan imam. Wal imamu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita falaisa hiya, maka bukanlah si karomah itu si mukjizat. Jangan dianggap kalau ada orang memunculkan satu keanehan A, jenis A, keanehan jenis A ini ternyata di salah satu nabi ada. Oh berarti ini orang sama dengan nabi ini. Oh bukan, jauh. Ini wali, bukan nabi. Langit bumi wali dengan nabi itu. Anda harus tahu kaidahnya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nihayatul aulia, ini wali berjalan sampai kepada Allah Ta'ala, udah ujungnya nggak bisa melangkah lagi, sudah tidak mampu melangkah lagi, sudah batasnya wilayah. Itu baru mau masuk bidayatul anbiya. Saya ulangi, ada wali berjalan, taruhlah Syekh Abdul Qadir Jailani dan Aqtabul Arba'ah yang paling tinggi itu. Husain al-Faqih, siapa saja lah aulia yang kubar-kubar jalan terus dari magam ke magam, wilayah ke wilayah, terus sampai ujung. Sampaikah mereka kepada kenabian? Tidak. Begitu sampai mereka di batas radhiyallahu ta'ala anhum, dan semoga Allah Ta'ala menjaga saya dan ada dari su'ul adab ma'ahum,
sampai di ujung. Mau melangkah, ini baru mau awal qadam, bidayahnya para nabi, permulaan para nabi. Tapi belum, langkah pertama saja belum. Baru mau, tapi tidak bisa. Tertutup. Ditutup oleh kenabian dan kerasulan Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaysa laha hukmuha min kulli alwujuh wala min aktsariha. Idzal mu'jizatu, karena mu'jizat tadullu ala sidqir rasul, menunjukkan atas benarnya rasul. Wal karamatu sadiratu minal waliyil mustaqim ala syariah. Adapun karamah yang muncul dari seorang wali yang mustaqim, yang lempang lurus ikut kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, mengikuti syariah, menunjukkan atas benarnya dia fi husni mutaba'atihi li nabiyhi. Jadi kekeramatan yang keluar dari wali itu menunjukkan bagusnya dia menjadi makmum. Husnul mutaba'ah. Husnul mutaba'ah, bagusnya ikut dengan Nabi Muhammad SAW. Tsumma yadullu, kalau Nabi lain tinggal dikiaskan. Tsumma yadullu dzalika ala anna syar'al muttaba'a lahu haqqun wa sidqun. Menunjukkan juga bahwa syariat Nabi Muhammad SAW kalau kita adalah hak dan sidq. Wa min hadhil haythiyah, qalu, dari segi ini mereka berkata, inna kulla karamah li wali fahiya mu'jizah li nabi. Maka setiap karamah yang keluar dari seorang wali, maka karamah si wali itu adalah ainu mu'jizatin nabi, nyatanya mukjizat nabi yang diikuti oleh si wali. Alladhi yakunu dhalikal waliyyu min atba'ih, yang wali itu salah satu dari pengikutnya. Rabbana taqabbal minna wa qbalna bis-sirri asrarul Fatihah wa ila hadratin nabi. Bismillahirrahmanirrahim.